نہیں، مقصد آنے کا تھا کہ عمار رضوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اردو کانفرنس کے، کچھ مہینے پہلے یہ تشریف لائے تھے، اصلی 6 مہینے پہلے. تو ایک ڈیٹ طے ہوئی تھی کہ مجھے بھی اس میں شرکت کرنا چاہیے، لیکن بعد میں کچھ واقعات ہوئے، شاید پہلگام واقع ہوا، تو پھر ہم لوگوں نے بات کی کہ اچھا نہیں رہے گا ابھی اس وقت. تو تقریباً 6 مہینے یہ ڈیٹ پیچھے ہو گئی، اور کل ایسا ہوا اور اچھی کانفرنس ہوئی. بہت اچھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وائس چانسلرز تھے، دوسرے شعراء کرام تھے، ادیب تھے، اور سول کے بھی بہت سارے لوگ تھے. اور اس کا کوئی کسی پارٹی سے سمبند نہیں تھا. سب اردو کی زبان جب ہے تو سب کی زبان، نہ ہندو نہ مسلمان، سب تھے مشترک. تو یہ طے پایا کہ اس کو ہندی کو بھی اردو کو بھی فروغ دینا ہے. یہ 2 بہنیں ہیں، ان دونوں کو آگے چلانا ہے. اور جہاں ہم اردو کو مضبوط کرنے کی بات کریں وہاں ہندی کو بھی فروغ دینے کی بات کریں. جہاں ہم ہندی کو مضبوط کرنے کی بات کریں وہیں ہم اردو کو بھی فروغ دینے کی بات کریں. کیونکہ جو اردو جانتا ہے وہ ہندی بھی جانتا ہے، جو ہندی جانتا ہے وہ اردو بھی جانتا ہے. تو ایک مضبوط رہے گی تو دوسری اپنے آپ مضبوط رہے گی. اور یہ بھی ہم نے صلاح دی صدر صاحب سے اور ان کو کہ ابھی ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس طرح کی کانفرنسیں ہونی چاہیے، چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو. اور پرانے زمانے میں جو مشاعرے ہوتے تھے، کبھی سمیلن ہوتے تھے، قوالیاں ہوتی تھی، ان کو انکریج کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو صاحب ذوق ہیں، جن کو ان کا شوق ہے اور ذوق ہے اور پیسہ بھی ہے، ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے. کیونکہ یہ پروگرام وہی انہی کے نام سے ہو جائے، چاہے اردو کانفرنس کے نام ہو، لیکن ہو جائے ملک میں، تو وہاں ہندی کو بھی اور اردو کو بھی. جہاں آج کل زمانہ ہے گلوبلائزیشن کا، دنیا چھوٹی ہو گئی. 19ویں صدی میں ٹیلی گرام بنا تھا تو اس سے دنیا نزدیک آ گئی تھی. پھر 20ویں صدی میں تو یہ سب ٹیلی گرام بھی آیا تھا اور چیزیں آ گئی تھی، لیکن 20ویں صدی میں خاص طور سے یہ جو سیل فون آیا، SMS آیا، اس سے اب دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کا آن ہوگا کوئی اس پہ موبائل پہ، تو امریکہ اور لندن اور جاپان سنے گا، آسٹریلیا میں سنے گا. تو اتنی چھوٹی دنیا میں آج ہم کو گلوبلائزیشن کے زمانے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ اپنی زبان کو بھی، آج ہمارے بچے دنیا کے کسی کونے میں ہوں تو وہ انگریز نہیں ہونے چاہیے، وہ جرمن نہیں ہونے چاہیے، وہ فرانسی نہیں ہونے چاہیے. ہماری پہچان ہندی اور اردو ہے. اس اپنی پہچان کے لیے ہمیں یہاں یہ جو دونوں زبانیں ہیں، جو آنے والی پیڑھی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ اپنی زبان کو یاد رکھیں. جیسے آپ دیکھیں گے جرمنی کے لوگ، جاپان کے لوگ، خاص طور سے چین کے لوگ، روس کے لوگ، اب یہ 2 دیش تو سپرب ہیں، ہر چیز میں آدھنک ہے، لیکن اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے ہیں. انٹرنیشنل فورا پہ ہمارے پرائم منسٹر خود بھی، وہ بھی انوویٹو ہیں، بہت مشہور ہیں، لیکن ہندی بھاشا کسی دنیا کے کونے میں جائیں ہندی میں بھاشن کرتے ہیں. تو اس سے اپنی بھاشا، اپنی زبان بولنے سے کوئی ان پڑھ نہیں کہلایا جاتا ہے یا بیکورڈ نہیں کہلایا جاتا ہے. جو ہماری پہچان ہے ہندوستان کی، وہ ہماری اردو اور ہندی اور ریجنل جہاں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن ملکی پیمانے پہ اردو اور ہندی کی پہچان ضروری ہے. اسی لیے آئے تھے، اور اسی پہ زیادہ بحث اسی پہ ہو رہی ہے، کیسے کیسے ہونا چاہیے 2 دن سے. اور سب کو ہندو اور مسلمان مل کے کرنا چاہیے، اس میں الگ الگ نہیں. گاندھی جی نے کہا تھا ہندی اور اردو یہ 2 بہنیں ہیں ایک ہی ماں کی، سگی بہنیں. تو سگی بہنیں ہیں تو سگی بہنوں کی طرف سے ہمیں پیار اور
मिल के इन जबानों को आगे फरोग देना होगा। इसी के साथ एक पॉलिटिकल सवाल भी रहेगा सर। SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब एक्सटेंड किया है। अब वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो असेंबलियों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, पार्टियां चलाते हैं, वो उसको लड़ रहे हैं अपने अपने फ्लोर पे। अब वो अदालत भी बीच में है, चल रहा है, इलेक्शन भी लड़े जा रहे हैं, कुछ हारे जा रहे हैं, कुछ जीते जा रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाते जा रहे हैं। ठीक है, जमहूरियत है, इसमें हर इंसान को अपना हक है, फर्ज है इस बात को उठाना कि कौन सी चीज़ है जिससे जमहूरियत, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, और जो भी चीज़ें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चाहिए, सरकार को भी और विपक्ष को भी उन तमाम चीज़ों पर बल देना चाहिए, और जुडिशरी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। आज सर असेंबली भी स्टार्ट हुई है दिल्ली में, PM ने काफी चीजों को लेकर। असेंबली नहीं, पार्लियामेंट स्टार्ट हुई है सर। PM ने तो पार्लियामेंट मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त 3 साल का जो अनुभव है मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। तो मैं भी 40 साल तक पार्लियामेंट में रहा हूँ, उन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलने के लिए है, पार्लियामेंट लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है। लोग बड़ा बेताबी से इंतज़ार करते हैं कि कब सेशन आएगा। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो हमारी बात करेंगे। किसान ये सोचता है कि हमारे किसानों की बात होगी, मजदूर सोचता है मजदूरों की बात होगी, आम गरीब सोचता है महंगाई की बात होगी, नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सोचती हैं कि बेकारी बेरोजगारी की बात होगी, हर बिजनेस वाला सोचता है कि हमारी तिजारत की बात होती। लेकिन वहाँ जब हाउस चलता नहीं है, लीडर सोच के कहते हैं वॉकआउट, तो बहुत निराशा होती है लोगों को। तो ये लीडरों को, किसी भी पक्ष के हों, उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उनकी आवाज़ बने हम पार्लियामेंट के अंदर, न कि हम हाउस बाइकाट करके बाहर चलें। और जब वो बाइकाट करते हैं तो सबसे खुश होता है सरकार, वो सरकार की मदद करते हैं। जो भी बाइकाट करता है पार्लियामेंट, वो सरकार की मदद करता है, सरकार के खिलाफ नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ। जब भी विपक्ष अब ये बाइकाट करता था, हम सब बिल पास करते थे, कोई उसको बोलने के खिलाफ बोलने के लिए। वही आज की गवर्नमेंट भी करती है। अपोजिशन जब बाइकाट करती है तो उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है बिल पास करने के लिए। तो आप सरकार के खिलाफ कहाँ कर रहे हैं, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ये मेरा सोचने का अंदाज है इस पार्लियामेंटेरियन 40 साल का। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर के लखनऊ में भी आज छापेमारी चली, जम्मू कश्मीर पुलिस। देखो, हम तो देशभक्त हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ से कश्मीर भी लड़ाई लड़ते आए हैं। देशभक्ति की हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी जिंदा भी आज तक रहे हैं और मरेंगे भी हिंदुस्तानी तौर पर। कोई भी जो देश के खिलाफ काम करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, पकड़ तग धकड़ जो है फजूल में नहीं होना चाहिए, शक की बुनियाद पे किसी को ना लेना चाहिए, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वस हो उसको सबसे भारी सजा देनी चाहिए। सिर्फ पकड़ धकड़ के नाम पर और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए कि उसको भी पकड़ो, अब उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। वो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि अभी कर रहे, इस मामले में तो कोई जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे सामने कोई वाक़ा नहीं आया कि किसी को ज़बरदस्ती पकड़ धकड़ की। मैं जनरली कहता हूँ कि देश के खिलाफ जो भी जाएगा, किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के हुए, सब धर्मों के अलग अलग वक्त पे अलग अलग आदमी पाए गए हैं कि जो देश के खिलाफ काम किए। तो देश के साथ सबको रहना होगा। आप अपनी AK-47 नहीं, उसी वक्त रख दीजिए। अरे सर, हमको वो
आप CNI होते? नहीं सर, एजेंसी है सर।